जय जगन्नाथ शुभ सकाळ दर्शक बंधु। आज हेउछि 7 नवेम्बर गुरुवार। आज दिन भरी अनेक गुड़िए बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। धान मंडी खोलिबाकु नहीं आसिला बड़ खुशी खबर एवं सस्ता हेबो चाउल ओ गहमर दरदाम। यह सहित किछि नुआ योजना देश और राज्य रे लागू हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु आज दिनर 10टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले आपणक भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को गोटे गोटे लाइक करनेबे एवं आपण एही भिडियोटी को ओडिशार केउं जिल्लारू देखुछंती निहाती भाबे कमेंट करनेबे। आजिर प्रथम खबर नवेम्बर तृतीय सप्ताह रे खोलिबो धान मंडी। धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका किणिबे राज्य सरकार एवं मंत्रींक बयान मंडी जगिबे बीजेपी कृषक मोर्चा। नवेम्बर तृतीय सप्ताह अर्थात 21 तारिखरू आरंभ हेबो खरीफ धान किणा। ओडिशार भातहांडी बरगढ़ जिल्लारू आरंभ हेबो धान किणा प्रक्रिया। चाषींक सुरक्षा कटनी छटनी मुक्त धान किणा उपरे गुरुत्व देउछंती राज्य सरकार। चाषींक ठारू राज्य सरकार धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका किणिबे। धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य 2300 टंका सहित राज्य सरकार इनपुट सहायता 800 टंका मिसाई देबे। तेबे चलित वर्ष धान किणा दर क्विंटाल प्रति 3100 टंका धार्य करा जाइछि। धान किणा सरिबा जाए मंडी रे रहिबे अधिकृत अधिकारी। 4 रु 5टी मंडी को नहीं जणे लेखाए सुपरभाइजर रहिबे। मंडी रे रहिबो क्वालिटी टेस्टिंग मेसिन। यह सहित धानर एफिक्यू मान जांच करा जिवो। मंडी रु राइस मिल पर्यंत धान परिवहन व्यवस्था तदारख करिबो परिवहन विभाग। परवर्ती खबर मेघनाद पाचेरी को नहीं पूर्व सरकार को घेरिला बीजेपी। श्रीमंदिर मेघनाद पाचेरी फाटक नहीं आरंभ होईगला राजनीति। बीजेपी मुखपात्र अनिल विश्वाल ट्वीट करी कहिसंती किछि भूल अछि जहार जमारू क्षमा नाही। विगत सरकार समय रे पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन बाबू एवं तांकु सहयोगी भिके पांडियन बाबू एमिति किछि भूल करी जाइछंती जहार मूल्य एबे ओडिशावासी को देबाकू पड़ुछि। से आहुरी कहिसंती एबे मेघनाद पाचेरी रे जेउ फाट बाहरिछि एवं फाट गुड़िक मध्य मेलिबा आरंभ करुछि ताहा कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमी भक्तंक पई चिंताजनक कथा। परिक्रमा प्रकल्प निर्माण समय रे जेभली बड़ बड़ मेसिन लगाई श्रीमंदिर चारिपटे ओ अति निकटरे बड़ बड़ गात करागला जहा मेघनाद पाचेरी उपरे प्रभाव पकाइला ओ फाट सृष्टि कला। प्रत्नतत्व विभाग एवं नेशनल मनुमेंट अथॉरिटी बिना अनुमतिर प्रथमे मेसिन लगाई खोलागला बिना कौनसी हेरिटेज इंपैक्ट स्टडी न करा जाई एही खोलाखोली काम केउं परिस्थिति रे करा जायतिला बोली से पूर्व सरकार को प्रश्न करिसंती। परवर्ती खबर आसिला दाना क्षयक्षतिर चूड़ांत रिपोर्ट। खर्च होईछि 23 कोटी 73 लक्ष 67 हजार टंका। दाना उड़ाइला 616 कोटी 19 लक्ष 30 हजार टंका। बात्या और बन्या प्रभाव में 14 जिला प्रभावित होइतिला एवं 166टी ब्लॉक रु 131टी ब्लॉक प्रभावित होइछि। यह सहित 11,637 गाँ और 41 लक्ष लोक बात्यारे प्रभावित होइछंती। यह छड़ा 3,62,935.37 हेक्टर चाष जमी प्रभावित होइछि एवं समुदाय बात्या मुकाबिला पाई खर्च होइछि 23 कोटी 73 लक्ष 76 हजार टंका एवं दिने किंबा 2 दिन भितरे बात्या क्षतिग्रस्त को मिलिबो क्षतिपूरण। जिलापाल माने आर्थिक सहायता प्रदान करिबा पाई विभाग पक्षरु निर्देश दिया जाइछि। तबे एनै राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी एही सूचना दैछंती। परवर्ती खबर सस्ता होईगला चाउल और अटार दरदाम। मध्यवित्त श्रेणी पाई बड़ घोषणा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्यवित्त श्रेणी पाई केंद्र सरकार एक बड़ घोषणा करिसंती। आपण माने जदि महंगा दर रे राशन किणी घर असुविधार सामना करुछंती तेबे एने आसीछि एक बड़ आश्वस्तिकर खबर। पुणी थरे केंद्र सरकार सस्तारे चाउल और गहम बिक्री करिवे एने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ निष्पत्ति नेइछंती। केंद्र सरकारक एही पदक्षेप फल पुणी थरे मार्केट को सस्ता जुग फेरी आसीछि। साधारण लोकंकु सस्तारे और कम दाम रे जरूरी राशन सामग्री प्रदान लक्ष्य नहीं केंद्र सरकार भारत ब्रांड अधीन रे सामग्री विक्रय आरंभ करथिले। यह मध्यरे केंद्र सरकार आज यही योजनार द्वितीय पर्यायर लॉन्च करिसंती। तेबे पुणी थरे लॉन्च होईछि भारत ब्रांड सामग्री। केंद्र सरकारक एही पदक्षेप फल देशर मध्यवित्त श्रेणीर लोक माने एबे बजाररू पुणी थरे सस्तारे चाउल और गहम किनि पारिबे। परवर्ती खबर बड़र गाभास्कर ट्रॉफी पूर्वरु कंगारुंक गर्जन
କହିଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆମ କାମକୁ ସହଜ କରିଦେଲା। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ 3ଟିଯାକ ଟେଷ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାର ଭାରତର ଆଶାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 5ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ନିଜ ମାଟିରେ କଙ୍ଗାରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଡାମ ଗିଲଖ୍ରିଷ୍ଟ ଓ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଡାମ ଗିଲଖ୍ରିଷ୍ଟ ଓ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା 5ଟିକିଆ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିବା କଥା ଭାବିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ଦୁଇ ଭେଟରେନ୍ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଶୀତ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ପଡ଼ିଲାଣି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ ମାତ୍ରାଧିକ ଥିବାରୁ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉପରେ ରହୁଛି। ତାପମାତ୍ରା କମୁନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଆଡ଼କୁ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା, ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଦିଆଯିବନି ପ୍ରଶୟ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ। ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଦଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରୁଥିବାରୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା, ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା କିଛି ନାଟକ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବିରୋଧ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସଂଘ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏହା ଏବେ ବିତର୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏନେଇ ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ କରିଛି ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘ। ଯାତ୍ରାରେ ରାତି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ମାଲିକମାନେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସରକାର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମାବଳୀ ଆଣିଲେ ଏହି ଅଶ୍ଳୀଳତାର ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଏପଟେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରାରେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସହ ଖେଳୁଛି ଇସ୍କନ, କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ଏହାକୁ ମାନୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରି ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଯାଏ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ନହେଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗଜପତିଙ୍କ ଚିଠି ଓ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍କନ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ରରୁ ଠାବ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ବସ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ଜିନିଷ ବଢ଼ାଇଲା ରହସ୍ୟ। ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସଭିଙ୍କ ଭୟ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ରହସ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଏକ ଅଜଣା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମଝି ସମୁଦ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏକ ବିଶାଳକାୟ ବସ୍ତୁ। ଲୁହାରେ ତିଆରି ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଯାଇଛି। ଏହି ବସ୍ତୁଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏହା ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ତ? ଏପରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଘାରିଥିଲା। ବାତ୍ୟା ଦାନ୍ୟା କାରଣରୁ ଏହା ଭୋଗରାଇ ଉଦୟପୁର ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଭାସି ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଲୁହା ବସ୍ତୁଟିରେ BIWTA ଲେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦୀଘା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେପଟେ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜକୁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜମାନଙ୍କୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କେହି ବାହାର କରିନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁଙ୍କ ସୂଚନା।
25 ନଭେମ୍ବରରୁ ସଂସଦରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରୁ ସଂସଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଏନେଇ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ।